ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो फिर लीडरशिप वाल ध्यान जाता है और साडा रैलिंग पॉइंट अकाल तख्त है। ये तनखाही जत्थेदार किवें बिहेव करते हैं, किवें जिहड़े मालक ने उन्हां दे खिलाफ उन्हां कहण दी हिम्मत ही उलझाया होया बाकियां नूं जी निक्के मोटे कर लो, फलाने भांडे मांज लो, फलानी तां ये कर लो, सजा लवाती, लिफाफे लै ले। हरमंदर साहब का ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी के किरदार करैक्टर च है। तो जो असी अकाल तख्त के जत्थेदार की गल करते हैं फिर अकाली फूला सिंह का किरदार है। ये महाराजा रणजीत सिंह जरा सॉवरन 1.5 लाख मुरबा मील का मालक वो इखलाकी कमजोरी दिखाता है तो उसनूं तलब करते हैं अकाल तख्त से, उन्होंने कहते भी इसकी पिठ से कोरड़े मारो। यही अकाली फूला सिंह ने जिहड़े जे मैटकॉफ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਹੋਣ, ਬਟ these Akalis under the command of fanatic Phula Singh, they are uncontrollable. दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अज अकाली फूला सिंह जी की शहीदी नूं 200 साल पूरे हो चुके हैं और जदों अकाल तख्त साहिब के जथेदार की गल होंदी है तो अकाली फूला सिंह जी नूं एक अरदास नमूने वांग पेश किया जाता, पर अफसोस मौजूदा दौर में बादल टब्बर ने अकाल तख्त के जथेदार का रुतबा महज एक मुलाजम वाला कर दिता है और अज से कौम नूं अकाल तख्त तो कोई योग अगवाई और दिशा निर्देश नहीं मिल रहा। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। चीराड़ साहब की विचार ने? देखो अज जिथे असी नवा वरा मुबारक कह रहे हैं और अज एक खास दिन है साडे इतिहास का, और 200 साल पहला अज दे दिन जदों असी इस दिन नूं याद कर रहे हैं 14 मार्च 1823 नूं अकाली फूला सिंह। अच्छा। और अकाली फूला सिंह वो नाम है जदों असी अकाल तख्त साहब का जिक्र करते हैं 4 सदियां के लगभग इतिहास। 1606 गुरु अर्जन साहब की शहादत होंदी है और उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब लगभग 11 साल की उम्र च गुरगद्दी ते बैठते हैं। और उस वेले जदों असी मीरी पीरी दियां 2 तलवारां दा पहनना और अकाल तख्त की सिरजना की गल करते हैं, बेशक उसका ईयर कई बारी हिस्टोरीयंस थोड़ा डिफर करते हैं, पर यह है कि भी जदों हरमंदर साहिब की सेवा भी हो रही सी और उसकी बनतर हुई तो उत्थों जिहड़ा बहुत सारा है मलबा वो बाहर सी और ठीक हरमंदर साहब तो 84 कदमां की विथ दे उत्ते जिहड़ा पहला थड़ा, क्योंकि तख्त जां दूसरा जिहड़ा अज असी देखते हैं जो जून 84 तो पहला सी, ये तो बहुत सारा शाही राज भाग की बदौलत महाराजा रणजीत सिंह जां उस तो पहला दल खालसा जस्सा ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਇੱਕ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ हरमंदर साहब के विचाले जिहड़े 2 निशान साहब ने जिहड़ा वो मुकाम है उन्होंने झंडे बुंगे भी कहा जाता है, गुरुद्वारा झंडे बुंगे। और जिहड़ी हुण जून 84 के शहीदों की याद गुरुद्वारा बनया बिल्कुल झंडा बुंगा दे अंदर जिथे संतां की शहादत हुंदी है। सो ये बुंगा लफज फौजी छाउणी कैंटोनमेंट जिवें फौजी जबान निहंग सिंघां दी, और ये अकाली सिंघां दे नाल ही बवास्ता बहुत सारा इसका इतिहास है। लेकिन असी मुढ़ले तौर पर जदों अकाल तख्त की सिरजना की गल करते तो फिर ये लफज साडा इतिहास की रवायत सानू याद करवाती है कि नहीं राज ना हाथ लगायो बुढ़े ते गुरदास बनायो। हरमंदर साहिब का नींह पत्थर साईं मियाँ मीर रखते ने, उसकी कार सेवा दे विच कुल लोग जिहड़े ने दूसरे फेथ्स वाले भी शमूलीयत करते हैं, पर अकाल तख्त जिहड़ा कि तख्त जां बुंगा ये सॉवरन
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 84 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹਰਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਬਰ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬਰ ਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਬਰ ਸਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ, ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਮਾਂਡਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1699 ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕੀ ਔਲਾਦ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਗਏ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਧਰ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ। ਪਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੇਠ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਵੀ 1730s ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਰਾਊਂਡ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਜਥੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰ ਰਾਜ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ 1746-47 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1761-62 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਇਕ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਕਾਲੀ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਕਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਜੂ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਜੂਝਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਜਥੇ ਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਨ ਕਿ 1920 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਭੁਜੰਗੀ ਨਿਲੰਬਰ ਧਾਰਾ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਔਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਗ ਨੀਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਵਰਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੰਗਜੂ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਗੱਤਕਾ, ਫਾਈਟਿੰਗ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਊ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਲਤ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਖੌਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ 4000 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ 5000 ਹੈ, ਕਿਤੇ 1500 ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੰਗਜੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਣਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਜਿਸ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੂੰ ਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਖਾਲਸਾਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਰਮ ਟੂ ਦਾ ਟੀਥ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 1920 ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ
ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਨੋਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜੂਨ 84 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚ ਚੱਲਦੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹੀ ਆ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਇੰਟ, ਵੱਡਾ ਕਦਾਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਜਟਸ ਬੌਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੈਥੋਂ ਕਦੇ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵਰਨ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਇਖਲਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਥ ਦੇ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੈਟਕਾਫ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਡੋਗਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫਰੰਗੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਹੋਣ, ਬਟ these ਅਕਾਲੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਫੈਨੇਟਿਕ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੜੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ 1823 ਦਾ 14 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੰਗਜੂ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਕਬੀਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਸਫ ਜ਼ਾਈ ਔਰ ਇਹ ਮਸੂਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਅਰਸਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਜੀਮ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ
ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਮਰੌਦ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ 1823 ਦਾ ਉਹ ਵਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਫੌਜ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਦਰਿਆ, ਲੁੰਡਾ ਦਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਨਰਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਊਟ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਈਏ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਵੈਂਤੁਰੇ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਰੁਕ ਲਿਆ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤੋਪਖਾਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਅਰਦਾਸਾ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਡੀਕਦਾ ਰਹਿ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਮਗਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਉਸ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਥਾਂ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹੀਏ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਰ ਲੋ, ਫਲਾਣੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਿਓ, ਫਲਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੋ, ਸਜ਼ਾ ਲਵਾਤੀ, ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਲਏ, ਬਾਹਰ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਘੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਲੋ ਲਿਫਾਫਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੈਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਸੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਧੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।